Good morning. We are going to deal with communication today. Perhaps the most simple chapters. Merely, I can say use that communication means it's art of talking to each other or conveying ideas to each other, transmitting information to each other. So, communication means a process of transmitting information from one person to another. Clear? So, without proper communication, the management of the organization cannot survive or will not be successful. All that is a point you people know. So, let us see about what are the features of communication. As you know, communication must involve at least a minimum of two persons, and there must be a message with what you communicate, and a method of message must be there. That means it must be either verbal, written, or at least some sort of gestural communication must be there. And two-way, it is a two-way process. Also, a motivating response must be there. So somebody, when you communicate, a response should be motivated. So communication aims to motivate a response or to influence a human behavior. It can be either formal or informal, and perhaps it can be downward or upward also. I mean, a superior can talk to a subordinate, or a subordinate can vice versa talk to a superior also. And more than that, the main important feature is that it is continuous. It is a continuous process. And let us see what are the how the process works out in communication. So first is the center. The center transmit message. A sender is a person who send message. I mean, he will be a speaker, a writer, any sort of communication actor. So he formulates a message and send the message. And this message is the subject matter of communication. It consists of facts and figures and opinion or information about what you're going to communicate. And it will be this process of message to the media. It involves encoding. I mean, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വേർഡ്സും സിമ്പിൾസും ജസ്റ്റേഴ്സും ആണെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യണം ആ മെസ്സേജിനെ. And it involves media also. The way in which you communicate is known as the media. It can be letter, written, television, or anything, because it depends upon the channel selected. And you have a receiver. Before you receive, whatever is being communicated must be decoded also, attaching meaning to the message. Encode ചെയ്യണ മെസ്സേജ് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം. And the receiver should send a feedback. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം. ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവണം കൃത്യമായിട്ടും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആണ് നോയ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പുവർ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ആവാം. റിസീവർ അപ്പോൾ ഫോൾട്ടി ഡീകോഡ് ചെയ്യണതോ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്തതാവില്ല അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തിരിച്ച് സെൻറ്ററിലോട്ട് എത്തണം. ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാം. Now let us see what are the types of communication. Importance of communication ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു. It is formal or informal. Formal, you have heard about formal, and you have heard about informal also, which is grapevine. Clear? Direction അനുസരിച്ചിട്ട് it is downward, upward, horizontal or lateral. According to the medium of expression, it is oral and written. Now let us see what is formal and informal. Do you want me to say that? ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇഫക്റ്റഡ് ആവണതാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ. ഐ മീൻ എനി സോർട്ട് വിച്ച് കംസ്. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഫോർമൽ ചാനൽസ് കുറേ ഉണ്ടാവാം. സിംഗിൾ ചെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്വേർഡ് ഡൗൺവേർഡായിട്ട് പോണ സിംഗിൾ ചെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സിംഗിൾ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരേ ചാനലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുണ്ടാവാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പല രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുണ്ടാവാം. സർക്കുലറായിട്ട് പോണതുണ്ടാവാം.
ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ആർക്കും ഒരാളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഇവിടെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ പ്രോസസ്സ് ചിലപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയല്ല. എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ ഇൻഫോർമൽ. Informal communication or grapevine is not controlled by management. Perhaps it is the most effective communication that the employees will enjoy. കാരണം ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓർഗനൈസേഷന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that's all with regard to formal and informal setup. Now let us see what is downward, upward, horizontal or lateral. ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം കൃത്യമായിട്ട് അതോറിറ്റി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്ത് ഡയറക്ഷനും എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ആയാലും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൃത്യമായി എത്തും. അവിടെയാണ് ഡൗൺവേർഡ്. ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ക്ലിയർ? ഇനി അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാച്ചാൽ സബോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയറിലേക്ക്, കാരണം അവരുടെ വർക്ക് പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് സബോർഡിനേറ്റ്സ് സുപ്പീരിയേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പറയേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ട് അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും. എനി ഒപ്പീനിയൻസ്, സജഷൻസ്, ഐഡിയാസ്, all that can be conveyed from a subordinate to a superior, and that is upward communication. Clear? And horizontal communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരേ ഹൈറാർക്കിയൽ ലെവലിലുള്ള ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പെർഹാപ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതേപോലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ 5-6 കൊളീഗ്സ് തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് very important to know about the direction also. And according to the medium of expression, it can be either oral or written. നമ്മൾക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡിയാസ് അറേഞ്ച് ത്രൂ ഓറൽ വേർഡ്സ്. ഓറൽ വേർഡ്സിന് പലപ്പോഴും കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം വെർബലി കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടാലും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ അതിന് തെളിവില്ലാത്ത ഇഷ്യൂസ് വരും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ റിട്ടേൺ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെൻസീവ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ക്ലിയർ? അതേപോലെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു ടച്ച് കുറവാണ് റിട്ടേൺ ആവുമ്പോൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ട് തന്നെ പറയണം എന്നുള്ളൊരു ഫീല്, ആ പേഴ്സണൽ ടച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Now let us see what are the barriers of communication. Barriers-നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. And first let us speak about the semantic barriers. Semantic barriers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക മീനിങ്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. ബാഡ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് മെസ്സേജ്, ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കും. ചില നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യവും അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ബാഡ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആവാൻ, ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി. ഫോൾട്ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഒരാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാച്ചാൽ ഇഫ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് റോങ് ദെൻ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു അസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അൺക്ലാരിഫൈഡ് അസംഷൻസ്, ചില സമയത്ത് കൺവേ ചെയ്യണ സമയത്ത് അൺകമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ആണ്. ഒരു മെസ്സേജ് സ്പെസിഫിക് ആയാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിങ്ങനെയാവും, അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആവരുത് കൊടുക്കണത്. ആൻഡ് വേർഡ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ, ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. ചില സമയത്ത് ചിലതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിസീവർ പല രീതിയിലും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ക്ലിയർ സ്പെസിഫിക് ആവാതിരുന്ന ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് മേ ഗോ റോങ്. ഞാൻ അതിന് ഇങ്ങനൊരു മീനിങ് ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്,
ചില ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫോൾട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സാണ് അടുത്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത്. So we are speaking about the psychological barriers. Psychological barriers ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണൽ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബയാസസ്. ചില സമയത്ത് ഇമോഷണലി നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ബയാസസ് ആവുമ്പോൾ ദൂരത്തുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനൊക്കെ സുഖമാണ്. ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇമോഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വിഷമത്തോടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് ഒരു അനുകമ്പ ലാംഗ്വേജിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും സത്യമായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫെയിലിയർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ചില മാനേജേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല. സൈക്കോളജിക്കലിയാണ് ഞാൻ പറയണത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, 20-ാം തീയതി പരീക്ഷ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യമല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയറാണ്. ആൻഡ് അൺഡ്യൂ റിലയൻസ് ഓൺ റിട്ടേൺ വേർഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചില സമയത്ത് പർപ്പസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ പോവും. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വേർഡല്ല, നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റും കോൺഫിഡൻസൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൺവേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ വേർഡ്സിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ വേർഡിൽ നമ്മളെല്ലാം കൺവേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെയും കൂടിയാണ് ചില സമയത്ത് ഹാർഷായിട്ടുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലി അതൊരു ബാരിയറാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രീമച്യൂർ ഇവാലുവേഷൻ. നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ കൃത്യമാക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് റിസീവറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് സെൻസിലാണോ അയച്ചു ആ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ അറ്റൻഷൻ. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്പീച്ചോ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, വാട്സപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓവർലോഡഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ വാട്ട് അട്രാക്ട്സ് യു? ഓൺലി വാട്ട് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഹിയറിങ് അല്ലേ? നമുക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അതെനിക്ക് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അല്ലേ. ആൻഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഇൻ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ടുവേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ അയക്കണു, കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടാവും, കണ്ടാലും ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ബാരിയറാണ്. ഓൾ ദാറ്റ് ആക്ട്സ് എസ് എ ബാരിയർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബാരിയേഴ്സ്. ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉണ്ട് ബാരിയേഴ്സ്. ചില സമയത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ പോളിസിയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ബാരിയേഴ്സ്. പോളിസി അത്ര ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റീവ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരു ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല പല സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാനൊരു മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലായിരിക്കണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് പല ആൾക്കാരോടും ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലാണോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റാറ്റസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. ചില സമയത്ത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ പല ലെവൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നോട് എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ടീച്ചർ എങ്ങാനും ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഇത്തിരി ഡിലേ വന്നാൽ ഞാനത് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്ലോയിലൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് 10 ആൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം വെച്ചാൽ ഈ 10 ആൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടാലേ എനിക്കത് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിലേ വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് പലരും പറയണത് അനുസരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അൺഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഡിലേസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ചില സമയത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ബോക്സോ സജഷൻ ബോക്സും ഓപ്പൺ ഡോർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് us see how you overcome the barriers of communication. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുക? ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ? നമ്മൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യണതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺവേ ചെയ്യണം. ഓവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവണം. മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം കാര്യങ്ങളിൽ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് അഡിക്വേറ്റ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. ബോഡി എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഐ കോൺടാക്ട്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഹൗ യു ഡീൽ വിത്ത് അതേഴ്സ്, എംപത്തറ്റിക് ആവണം. ക്ലിയർ? ആൻഡ് it should have a proper timing. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചാൽ പോരാ. ഫീഡ്ബാക്ക് must be very proper. You should be a good listener also. Only then you can say that the communication is proper. So we have finished our communication chapter today.